नमस्कार बंधुगण, प्रत्येक दिन ठाकुरंक पाखरे पूजा करने समय आपण माने जो दीप लगाउछंती से दीपर सलिता दीप जली सारिबा परे जहा पोड़ी जाई थाए बा अधा जली रही जाई थाए ताहाकू आपण माने कौन करूचंती से सलिता को आपण माने फिंगी दउचंती कि जदि आपण माने फिंगी दउचंती ताहाले ए भिडियोटी आपण मानक पई पोड़ी जाइतिबा सलिता भी आमर कोनोसी उपकार रे आसी पारे कि बा एहा द्वारा आमर कोनोसी काम हेई पारिबो कि केबे आपण माने ए कथा भाबिचंती कि बंधुगण एहा बहुत उपकारी अटे। आजिर भिडियो रे आपण मानकू जली जाइतिबा सलितार चमत्कारी गुण विषय रे कहिबी जहा आपण मानक जीवन को परिवर्तन करिदेबो। तेणु आपण माने भिडियोर शेष पर्यंत निहाती जोड़ी रुहंतु एवं आपणक सांग साथी मानंकु ए भिडियोटी बहु परिमाण रे शेयर कर दियंतु, हुए तो सेमानंकर मध्य किछि मंगल हो जाई पारे। हाँ आज्ञा बंधुगण, यह आपणक जीवन को परिवर्तन करने सह आपण मानंकु धनवान मध्य कर देई पारे। तेणु जली जाइथिबा सलिताकू न फिंगी थरेटिए एही उपाय करि दियंतु, देखिबे आपणक जीवन रे कौन परिवर्तन होउची। चलंतु बंधुगण भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। भिडियोटी को स्टार्ट करिबा पूर्वरु आपण माने जदि मो चैनल ले नुआ करि आसीथिबे तेबे चैनल को दया करी सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु एवं निजर सांग साथी मानंकु भिडियोटी शेयर करंतु। भिडियोटी को गोटे लाइक करिबा सह कमेंट रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखि दियंतु। बंधुगण आमे पूजा करिबा समय रे सर्वप्रथमे भगवान का पाखरे दीप प्रज्वलन करिथाउ। भगवानकर अलौकिक दैवी शक्ति एही दीप को ही संचारित होइथाए। आमे जेतेबेले कोनोसी मंदिर को मध्य जाऊ भगवान का पाखरे सर्वप्रथमे दीपटीए प्रज्वलन करिथाउ। आम मनरे विश्वास रहिछि जे भोगराग न अर्पण कले मध्य केवल दीपटीए लगाइले भी भगवान आम डाक को शुणिबे। आम एवं भगवान का मध्यरे जो संजोग होइथाए तार माध्यम हेउछि दीप। भगवानकर सूक्ष्म रूप सूक्ष्म शक्ति दीप को ही सर्वप्रथमे पूजा समय रे आसी थाए। आपण माने भी अनुभव करिथिबे जो दिन आपण माने एकाग्र चित्तरे भगवान ठारे मनोनिवेश करी पूजा करुथिबे, भगवान को निजर मनर कथा कहूथिबे, सी दिन भगवान आपण को किछि संकेत देई थांती। हठात जो दीप जलुथिबो सामान्य रूप रे से हठात बहुत जोरे जलिबाकू लागिथिबो बा फड़फड़ हेबाकू लागिबो बा जो धूप लगेइथिबे आपण जहार धुआं सामान्य रूप रे जलुथिबो किंतु हठात बहुत जोर रे सितिरु धुआं बाहरिबाकू लागिबो। यार अर्थ कोन आपण माने जानिचंती? यार अर्थ भगवान आम मनर कथा सुनिचंती, आम पूजा को से ग्रहण करिचंती एवं आम उपरे से प्रसन्न अछंती। बंधुगण आपण मानक सह एमिति किछि हेइछि कि जदि हेइछि आपण मानकर अनुभूति को कमेंट माध्यम रे निहाती जणैबे। बंधुगण आपण माने लक्ष्य करिथिबे पूजा करिबा समय रे जो दीप प्रज्वलन करिथिले आपण माने ताहा दिने दिने संपूर्ण जली जाई थाए एवं दिने दिने अधा जलिकी रही जाई थाए। जो दिन दीपर सलिता अधा जली रही जाउची से दिन आपण माने जानी जिबे जे आपणक द्वारा पूजा समय रे किछि भूल हे जाईची। जदि एपरी घटना आपण मानक सह बारंबार हेउची आपणक दीपर सलिता अधा जलिकी रही जाउची ताहाले एहार अर्थ आपण मानक ऊपर को कौनसी गोटे संकट आसीबाकू जाउची जहार सूचना भगवान आपण को दीप माध्यम रे दउचंती। आपण माने व्यस्त हुअंतुनी, भगवान का पाखरे प्रार्थना करंतु। आपणक ऊपर को जो समस्या भी आसीबा पई जाउची भगवान ताहाको निश्चय दूर करदेबे। यह तो भगवान थिला आपण मानक पई संकेत।
ତାହେଲେ ସେଇ ଜଳି ଯାଉଥିବା ସଳିତାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ଏପରି ଜମାରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଳି ଯାଇଥିବା ଦୀପର ସଳିତାକୁ ଯଦି ଏଣେ ତେଣେ ଆପଣମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସଳିତା ଯଦି କାହାର ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜି ଯାଉଛି, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଅପମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପମାନ ହେଇଥାଏ ସେ ଘରେ କେବେ ବି ଭଗବାନ ନିବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଳି ଯାଇଥିବା ଦୀପର ସଳିତାକୁ ଏଠି ସେଠି କେବେ ବି ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ସଳିତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସକାଳ ହେଉ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହେଉ ଯେତେ ଥର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଥର ଜଳି ଯାଇଥିବା ସଳିତାକୁ ଗୋଟିଏ ସଫା ଡବାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ବହୁତ ସାରା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କିଛି କର୍ପୂର ପକାଇକି ଜାଳିଦେବେ। ଯଦି ଝୁଣା ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଅଳ୍ପ ଝୁଣା ମଧ୍ୟ ସେହି ସଳିତା ଏବଂ କର୍ପୂରରେ ପକାଇଦେବେ। ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ହେବ ସେହି ଧୂଆଁକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରିକି ଘରର ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ଏହି କାମଟି ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ କରିବେ। ଘରର ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲେଇ ସାରିବା ପରେ ଏହି ଦୀପ ବାତି ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ବାହାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇ ପାଉଁଶ ବିଭୂତିକୁ ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ନେଇକି ଟିକା ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେଇ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଯଦି କେହି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଦହି ଚିନି ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ଏହି ପୂଜା ସଳିତାର ବିଭୂତିକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୀକା ରୂପରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କାମ ବି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେହି କାମରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୀପ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ। ସାକ୍ଷାତ ଅଗ୍ନିଦେବ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ଥାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଏକ ତତ୍ଵ। ଥରଟିଏ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଦୀପର ସଳିତାର ଚମତ୍କାରୀ ଗୁଣକୁ। ଆମେ ତା ନ ବୁଝିକି କ'ଣ କରୁନା, ସଳିତାକୁ ଏଠି ସେଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏକାଠି କରି ଜଳଉନାହାନ୍ତି ବା ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ସେଠି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜଳାଶୟରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଗଛ ମୂଳରେ ଗାତ କରି ତାକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୀପକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାସନରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଧୋଇକି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ସେଇ ବାସନରେ ଖାଇଥାଉ, ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଆପଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସକାଳେ, ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇକି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧୋଇକି ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ବାସନ କାହିଁକି ନୁହଁ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଲଗାଉଥିବେ, ସେ ଦୀପକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ମାଟିର ଦୀପ ହେଉ ବା ପିତ୍ତଳର ଦୀପ, ମାଟିର ଦୀପଟିଏ ହେଲେ ବି ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଟି ଦୀପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଖାଲି ଦୀପ ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂଜା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କେବେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ବା ବତୀଟି ମିଲମିଲ ହେଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନକୁ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିଥାଏ କି ଆମ ଘରକୁ କ'ଣ କିଛି ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦୀପଟି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟି ଲିଭିଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଦୀପଟିକୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପରୁ ହିଁ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣମାନେ ନେବେ ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲିଭିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ମଝିରେ ଖଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନରେ ହିଁ ଜଳେଇଥାଉ। ଶିବ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଉଜାଗର ରହି ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳେଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବା ସହ ସାକ୍ଷାତ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୂଜା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସଳିତାକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସଳିତାକୁ ଏଣେତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଥରୁଟିଏ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ବିଶ୍ୱାସର ସହ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।